जो कुछ है सब किसान भाइयों के लिए है, साथ संगत के लिए है, जो भी कुछ है मेरे पास सब कुछ उन्हीं का ही है। आपको तो सरकार वाले भी धमकियां दे रहे हैं कि सब बंद करवा दें। कोई नहीं जी, थोड़ी छोटी मोटी ज़मीन है, वहाँ जाके खेती बाड़ी कर लेंगे, क्या हो गया। वहीं से चले थे, दोबारा फिर वहीं मुड़ के घर चले जाएंगे अपने, और क्या फ़र्क है। नुकसान बहुत हो रहा थोड़ा। नहीं, सेवा में नुकसान कभी भी नहीं होता। अगर सेवा में नुकसान है तो फिर फ़ायदा कहाँ होगा, कहीं नहीं होता। पैसा क्या चीज़ है, क्या होता है पैसा, कुछ नहीं है पैसा। तो जीने का साधन है, लेकिन ज़िंदगी तो पैसा नहीं बन सकता ना कभी भी। ये सारे का सारा ये 400-500 रूम का सामान था, फिर चलाएंगे यार, दुकानदारी करेंगे, सारी उम्र है, करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे लिए वो पल हैं, शायद कभी भी ना दोबारा ये मौका कम मिलेगा मेरे को। और मैं अब इसको अगर ढीला करूँगा तो मेरे से बदनसीब कोई भी नहीं होगा। तो मेरा तो बड़े नसीब की बात है कि मेरे को ये सेवा करने की जिम्मेवारी उस वाहेगुरु, उस परमात्मा ने दी है, और मैं लगा हुआ हूँ। पहले दिन तो सेवा संभाली हुई है, कितना का खर्चा उदों तुहाडा हुंदा सी, हुण तां बहुत वध गया होगा क्योंकि संगत ही बहुत है हुण। ऐसा है जी, बस खर्चा क्या बताऊँ मैं, अब तो कोई नहीं। खैर शुरुआत में तो यही था भाई, 50-60 हज़ार रुपये से शुरू हुआ था, लाख रुपए के लगभग एवरेज। बीच में 2-2.5 की रही है, अब 7-8 की हो रही है, ये 15-20 भी हो जाएगी, देखी जाएगी जो कुछ होएगा, कोई ऐसी बात नहीं। ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਹੋਟਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਇੰਨੇ ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੜਵਾ ਕੇ किसानों वास्ते पक्के घर बनवा रहे। ऐसा है जी, ये तो पता ही नहीं अब आंदोलन कितना लंबा चलेगा। अगर ये पता हो भाई ये तो 10 दिन है, 15 दिन है, तो फिर तो आदमी चलो टाइम कट लेता है। ये तो पता नहीं अब साल चले, 2 साल चले, आज 26 जनवरी है, 6 महीने बच्चे, 15 अगस्त आनी हैगी, फिर दिवाली भी आनी हैगी, तो सारे त्यौहार सारे जिन्ने भी आओगे सभी किसान वीरा दे नाल बड़ा जी लगता है मेरा, तो कोई दिक्कत नहीं। दीवार दूर तो सारी उम्र उल्टी सीधी करते हैं, कर लेंगे, फिर बना लेंगे ना, सोराम शोरूम फिर बन जाओगे, कोई चिंता नहीं हैगी। होनी चाहिए संगत वास्ते, रूमां की कमी थी, तो मैं अपने आज जो 8 शोरूम से उनके सारों को तोड़ फोड़ के मैं दिखाऊंगा अभी आपको, वो रूम में कन्वर्ट कर दिए। अब मानने तो एक पत्थर की मूर्ति को भी पूछते हैं, उसमें क्या है, उसमें एक मन में ही तो होता है कि भाई ये भगवान है। भगवान पता नहीं है या नहीं है, लेकिन मन की श्रद्धा होती है। मानने तो सारी दुनिया अपनी है, ना मानने तो अपने बच्चे भी कुछ नहीं लगते। रोटी तो आदमी कहीं भी खा लेता है, पेट भरना तो सुर कुत्ते भी भर ले, लेकिन एक ज़िंदगी होती है जो दूसरों के किसी काम तो आए, कुछ कर सके हम, यही तो जज्बा होता है, यही टाइम होता है। दुख सुख का साथी ये समय होता है, और इस समय में आदमी को पता लगता है कि कौन क्या है। ऐसा है जी, ये गोल्डन हट नहीं है, ये गोल्डन टेम्पल है, गेस्ट है। ये वाहेगुरु का दरबार है पूरे का पूरा, जहाँ कोई मर्जी गाड़ी खड़ी करे, जहाँ मर्जी कोई बैठे, जहाँ मर्जी सोए, कोई रोक टोक नहीं, जो कुछ अपने कोल हैगा। मतलब मैं कह नहीं सकता कि सभी कुछ संगत का है, और ये कहने वाली बात नहीं है। ये 1.5 महीना होगा लंगर चल दे, 1.5 साल भी होएगा, 4 साल भी होएंगे, 10 भी हो जाए, कोई चिंता नहीं भाई। जब तक शरीर में जान है ना, जब तक राणा जी, मतलब लंगर एक अलग चीज़ है। तो ये किसान भाइयों के लिए छोड़ो, एक जिसको भी मेरी जरूरत है, मैं कभी पीछे नहीं हटूँ। हाली सिर्फ और सिर्फ सारा किसान भाइयों वास्ते है, सारा आगे से पीछे तक, ऊपर से नीचे तक, जो कुछ है बस। अगर सांस भी ले रहे हैं तो किसान भाइयों के लिए ले रहे हैं इस टाइम। सत श्री अकाल, तुसी जुड़ चुके हो अखर दे नाल ते मैं करन। अज पहली बारी कह रहा है कि वीडियो जरूर शेयर करियो, क्योंकि ये मैसेज बहुत दूर तक जाना चाहिए। जे हरियाणे ने कहा सी कि पंजाब साडा वड्डा भरा है, तो उन्हें ये अपने बोल पगाए भी ने, क्योंकि असीं इहो जी थां ते मौजूद हाँ जिथे आके या ये बारे जान के आनंद आता है। असीं गोल्डन हट ते मौजूद हाँ। इत्थे ਜਦੋਂ तो धरना चल रहा है, पहले दिन तो इत्थे लंगर चल रहा है, पर वड्डी गल क्यों असीं दुबारा तो इंटरव्यू क्यों करना है, क्योंकि रोज़ ਲੱਖਾਂ रुपया इन्हां दा खर्च हो रहा है। तो हुण इन्हां ने अपना जिहड़ा घर सीगा उहदे ते लोन लिया है, घर जिहड़ा गिरवी रख के उहदे ते लोन लिया है, ताकि वो जिहड़ा अपनी सेवा है उहनूं जारी रख सकण। उदा 2.5 ਤੋਂ 3 ਲੱਖ रुपया इन्हां दी रोज़ की विक्री सीगी, आमदन सीगी जिहड़ी इत्थे सेल हुंदी सीगी। इन्हां ने सेल बंद करके लिखता कि नो
ਕਸਟਮਰ ਓਨਲੀ ਫਾਰਮਰ, ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਤਾ। ਇੱਥੇ ਸੌਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ, ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ। ਰੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਲੱਖ ਤੋਂ 2 ਲੱਖ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸੰਗਤ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ 7 ਤੋਂ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇੰਨੇ ਤਕੜੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰੇ ਸੀ ਇਸ ਹੋਟਲ ਦੇ ਉਹ ਤੜਾ ਕੇ ਖਾਸ ਕਰ ਬੀਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਮਿਸਤਰੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਟਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਲੱਥ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਮਹਾਨ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਰਾਣਾ ਜੀ ਨੇ, ਰਾਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆਗਾ, ਬਾਈ ਗੋਰਾ ਕਹੂੰ ਕਿ ਉਰੇ ਆਓ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇਣਾ ਦੇ ਦੂ ਇਸ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਜੋ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਹਰਿਆਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਕਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗਵਾਹੀ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿਸਾਲ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਪਈ ਆ। ਇਹ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸਿਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਆ। ਕਰਜ਼ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਰਾਣਾ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਹੁਣ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਰਾਣਾ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਲੂਟ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ। वाहिगुरु बस सब करने वाला परमात्मा है जी, बाकी अपने से जो बन रहा है कर रहे हैं जी, और करते रहेंगे। ये जब तक आंदोलन है, जब तक डटे हुए हैं जी, उस परमात्मा पे सारे सब काम अपने आप हो रहे हैं। बस नुकसान बहुत हो रहा ਤੁਹਾਡਾ। नहीं, सेवा में नुकसान कभी भी नहीं होता। अगर सेवा में नुकसान है तो फिर फ़ायदा कहाँ होगा, कहीं नहीं होता। पैसा क्या चीज़ है, क्या होता है पैसा? कुछ नहीं है पैसा, ये तो जीने का साधन है, लेकिन ज़िंदगी तो पैसा नहीं बन सकता ना कभी भी। ज़िंदगी जो आनंद इसमें है वो शायद किसी भी चीज़ में नहीं आ सकता। और जो भाई मतलब मेरे पास शब्द नहीं है, इस चीज़ का मेरे लिए वो पल है, शायद कभी भी ना दोबारा ये मौका कब मिलेगा मेरे को। और मैं अब इसको अगर ढीला करूँगा तो मेरे से बदनसीब कोई भी नहीं होगा। तो मेरा तो बड़े नसीब की बात है कि मेरे को ये सेवा करने की जिम्मेवारी उस वाहिगुरु, उस परमात्मा ने दी है, और मैं लगा हुआ हूँ। और निरंतर जब तक आंदोलन है, चाहे उसके भी 1 हफ्ते 10 दिन बाद तक रहेगा ये, चाहे साल चले 2 साल चले, कोई चिंता नहीं, बिल्कुल चिंता नहीं है। जो कुछ है सब किसान भाइयों के लिए है, साथ संगत के लिए है, जो भी कुछ है मेरे पास सब कुछ उन्हीं का ही है। आपको तो सरकार वाले भी धमकियां दे रहे हैं कि सब बंद करवा देंगे। कोई नहीं जी, थोड़ी छोटी मोटी ज़मीन है, वहाँ जाके खेती बाड़ी कर लेंगे, क्या हो गया। वहीं से चले थे, दोबारा फिर वहीं मुड़ के घर चले जाएंगे अपने, और क्या फ़र्क है। कोई ऐसी बात नहीं, जो होएगा देखी जाएगी। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਰਚਾ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ही बहुत है ਹੁਣ। ऐसा है जी, बस खर्चा क्या बताऊँ मैं, अब तो कोई नहीं। खैर शुरुआत में तो यही था भाई, 50-60 हज़ार रुपये से शुरू हुआ था, लाख रुपए के लगभग एवरेज। बीच में 2-2.5 की रही है, अब 7-8 की हो रही है, ये 15-20 भी हो जाएगी, देखी जाएगी जो कुछ होएगा, कोई ऐसी बात नहीं। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡੋ ਬਾਈ। 7-8 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਬਾਈ ਜੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਜ ਆਇਓ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਦੇਖਣਗੇ ਹੈ ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਖਰਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਭਰਾ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੁ ਆਪਦਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝੋ। ਭਰਾ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਗੂਗਲ ਪੇ, ਪੇਟੀਐਮ ਸਾਰੀਆਂ ਐਪਸ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੈਸਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਭਰਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਇਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਮੂੰਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਭਰ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਘਰ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਲੋਨ ਲੈ ਲਿਆ। ਦੱਸੋ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਚਲੋ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖੋ ਵੀਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੱਚ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਜਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਭਰਾ ਦੇ ਆਪ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਆਖਰੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਭਾਵੇਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਨਾਲ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮਰਲਾ ਵੀ ਨਾ ਬਚੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੂੰਗਾ।
ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਵੁਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕੁਛ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਥਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਰਾਣਾ ਜੀ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਾਣਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਨਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ 'ਚ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਦਿਲ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਢਾਬੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਆ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ 골ਡਨ ਹੱਟ ਹੈ, ਡਾਇਮੰਡ ਹੱਟ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ। ਹਾਂ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ, ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ। ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਐਪ ਬਣੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਨਾ ਆਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਐਪ ਬਣੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਐਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ 60-65 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਐਪ ਕਿਹਦੀ ਆ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਹੁਣ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ ਸੀ, ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਅਮਰੀਕਨ ਡਾਲਰ 1,35,000 ਰੁਪਏ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੇ ਸਹਿਯੋਗ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ भी ने, मैं एक चीज़ देख रहा थी, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ स्टाफ ही लाता जी। स्टाफ लगभग 60-70 आदमी थे, मैंने तो 40-50 आदमी बढ़ा रखे हैं, पर कोई चिंता नहीं है, जो 40-50 और बढ़ेंगे कोई चिंता नहीं है। आप जर्मन तो आए हो कि कहना? ਜਰਮਨ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਕੋਈ ਫਰੈਂਕਫਰਟ ਤੋਂ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਔਰ ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਂਸੂ ਗਏ। ਮੈਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ਼ ਹੋਈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਚੇਚਾ ਪੁੱਛ ਕੇ ਅੰਦਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ। ਬਾਈ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਵਜਨ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੁਣ ਲੜਾਂਗੇ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜੇ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਲੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਪ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਲੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਵੀ ਸਾਂਝੀ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵੀ ਸਾਂਝੇ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਂਝਾ। ਰਾਣਾ ਜੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਲੱਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਹੋਟਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਇੰਨੇ ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁੜਵਾ ਕੇ किसानों वास्ते पक्के घर बनवा रहे हैं। ऐसा है जी, ये तो पता ही नहीं अब आंदोलन कितना लंबा चलेगा। अगर ये पता हो भाई ये तो 10 दिन है, 15 दिन है, तो फिर तो आदमी चलो टाइम कट लेता है। ये तो पता नहीं अब साल चले, 2 साल चले, आज 26 जनवरी है, 6 महीने बच्चे 15 अगस्त आनी हैगी, फिर दिवाली भी आनी हैगी, तो सारे त्यौहार सारे जिन्ने भी आओगे सभी किसान वीरा दे नाल बड़ा जी लगता है मेरा। तो कोई दिक्कत नहीं, दीवार दूर तो सारी उम्र उल्टी सीधी करते हैं, कर लेंगे फिर बना लेंगे इन्हों शोरूम फिर बन जाओगे, कोई चिंता नहीं हैगी। होनी चाहिए संगत वास्ते, रूमां की कमी थी, तो मैं अपने आज जो 8 शोरूम है उनको सारों को तोड़ फोड़ के मैं दिखाऊंगा अभी आपको, वो रूम में कन्वर्ट कर दिए भाई। अपना एक रूम में आराम से 15 से 20 आदमी आराम से, लेडीज़ बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, और रूम खाली है तो फिर चाहे जवान भाई भी हैं, वो तो है ही संगत के वास्ते सारे दे सारे। ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ 4 ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਣ, ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਦਿਖਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ? मैं किसान परिवार से हूँ और मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे को सारे अब ये खड़े हैं, मेरे बापू जी की शक्ल दिखे, आप मेरे छोटे भाई लगते हो, ये भी भाई लगा, कोई छोटा तो कोई बड़ा, अगर समझे। अब मानने तो एक पत्थर की मूर्ति को भी पूछते हैं, उसमें क्या है, उसमें एक मन में ही तो होता है कि भाई ये भगवान है। भगवान पता नहीं है या नहीं है, लेकिन मन की श्रद्धा होती है। मानने तो सारी दुनिया अपनी है, ना मानने तो अपने बच्चे भी कुछ नहीं लगते। रोटी तो आदमी कहीं भी खा लेता है, पेट भरना तो सुर कुत्ते भी भर ले, लेकिन एक ज़िंदगी होती है जो दूसरों के किसी काम तो आए, कुछ कर सके हम, यही तो जज्बा होता है, यही टाइम होता है। दुख सुख का साथी ये समय होता है, और इस समय में आदमी के पता लगता है भी कौन क्या है। बस मेरे पास और शब्द नहीं है। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਰੀ ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈਗੀ, ਕਦੀ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਤੁਹਾਡੇ ਢਾਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਟਲ 'ਚ ਰੱਬ ਬੈਠਾ ਹੈ? ऐसा है जी, ये गोल्डन हट नहीं है, ये गोल्डन टेम्पल है इस टाइम। हाँ, ये वाहेगुरु का दरबार है पूरे का पूरा। जहाँ कोई मर्जी गाड़ी खड़ी करे, जहाँ मर्जी कोई बैठे, जहाँ मर्जी सोए, कोई रोक टोक नहीं। जो कुछ अपने कोल हैगा
मतलब मैं कह नहीं सकता कि सभी कुछ संगत का है। और ये कहने वाली बात नहीं है, ये 1.5 महीना होगा लंगर चल दे, 1.5 साल भी होएगा, 4 साल भी होएंगे, 10 भी हो जाए, कोई चिंता नहीं भाई। ये जब तक शरीर में जान है ना, जब तक राणा जी मतलब लंगर एक अलग चीज़ है। तो ये किसान भाइयों के लिए छोड़ो, एक जिसको भी मेरी जरूरत है मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਮਾਹੌਲ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਬਾਈ, ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਰਨ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਕਰਨ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਰੂਮ ਵਗੈਰਾ। ਰਾਣਾ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇੱਕ ਰਾਣਾ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰੀਅਲ 골ਡਨ ਹੱਟ ਪੰਜਾਬੀ ਢਾਬਾ ਨਾ, ਇਹ ਕੁਰਕਸ਼ੇਤਰ 'ਚ ਵੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਪਿਆਰ ਪਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਬੈਠੀ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੌਈ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਉੱਠੀ ਦਾ। ਤਾਂ 4.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਰੰਤਰ 1000 ਬੰਦੇ ਦੀ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਹ ਢਾਬੇ ਤੋਂ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਆਸ਼ਰਮ ਆ कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर पे डेली जा रही है, कोई नहीं, क्या बात है। 4 ही साल 4.5 ਸਾਲ ਤੋਂ 1000 ਬੰਦੇ ਦਾ ਖਾਣਾ। ਰਵੀ ਆਹ ਦਿਖਾਣੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਿੱਛੇ ਦਿਖਾਓ, ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਊਂਟਰ ਸੀਗੇ सारे बंद कर दिए जी फिलहाल। आप देख सकते हो कोई नहीं। अभी जब काम संगत सुख शांति अपने घर जाओगे सारे सजेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाली सिर्फ और सिर्फ सारा किसान भाइयों वास्ते है, सारा आगे से पीछे तक, ऊपर से नीचे तक जो कुछ है। बस अगर सांस भी ले रहे हैं तो किसान भाइयों के लिए ले रहे हैं इस टाइम। ਔਰ ਇੱਧਰ ਆਓ ਤੁਸੀਂ, ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਐਂ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਾਹ ਵੀ ਲੈਣੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਰਾਣਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਕਰਤਾ ਅੱਜ, ਐਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਸੁੱਚੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹੋਈ ਹੈ ਬਾਈ। ਰੂਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੂਹ ਵੀਰੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਚੰਗੇ ਉੱਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਨਾ ਕਰ ਰੱਖਿਆ। ਰਾਣਾ ਜੀ ਕੁਝ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਕੀ ਹੈ ਰਾਣਾ ਜੀ? ये संगत वास्ते ही है जी, सोने के लिए बना रखा है। संगत पड़ी है अब रात को। हाँ जी हाँ जी, ये रेस्टोरेंट है मेरा, पूरा एसी रेस्टोरेंट था। तो इसमें पूरा एसी रेस्टोरेंट ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਜੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਇੱਥੇ ਆਰਾਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? इसमें 1000 से 1500 आदमी इस हाल की कैपेसिटी है। बाकी एक बेसमेंट है मेरे पास पूरी बड़ी है, उसमें लगभग 1500-2000 के आसपास उसमें सोते हैं। ये सारा ये ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਖੋ ਵੀ ਠੰਡ ਕੀ ਕਹਿ ਲੂਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੇ ਗੱਦੇ ਗਰਮ ਨੇ, ਹਵਾ ਪੂਰਾ ਹਾਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਿੱਘਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ये सारे संगत वास्ते ही है। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। टाइम नहीं है, अभी तो 6 ही बजे हैं। ਬਿਲਕੁਲ ਹਜੇ ਸਾਰੇ ਸਟੇਜ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। सारा भर चुका है, इधर खाली नहीं रहूँगा कुछ भी, पूरे का पूरा सारा। इधर आपको मतलब पैर भी बचा के रखना पड़ेगा, इतनी भीड़ हो जाएगी अंदर। ਇੰਨੀ ਭੀੜ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਰਾਣਾ ਜੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਦੇਵਤਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਣਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾ ਸੱਚੀ ਤੇ ਸੁੱਚੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਵਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸੱਚੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਮਨ ਕਰ ਆਇਆ ਕਿ ਦਿਖਾਈਏ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਪੂਰਾ ਵੱਡਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਰਾਣਾ ਜੀ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ हाँ जी बढ़िया ऐसी वॉशरूम सारा, कोई दिक्कत। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਢਾਹ ਕੇ। शोरूमों ਦੇ ਵਿੱਚ सारा सामान सी, वो सारा एक साइड में कबाड़ा भरता। इधर दिखाओ, ये सारा देखो, ये सारे का सारा ये 400-500 शोरूम का सामान था। फिर चलाएंगे यार, दुकानदारी करेंगे, सारी उम्र है, करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये सारे का सारा ये लेडीज़ों के लिए है। ਸੋ ਆਹ ਰਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਵੀ ਇਹ ਬੀਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਲਈ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਬਾਈ, ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਖੋ। ਬਾਈ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਆਪ ਵਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਆਹ ਕਮੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਆ, ਕਮੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਲੱਗੇ ਰਹੋ। सेम राणा जी ने किया हुआ। राणा जी सेम किया हुआ जी। अरे कोई नहीं, करने वाला तो परमात्मा होता है जी। बिल्कुल गोल्डन हट दे हीरे दे नाल तुहानूं मिला रहे हैं। ਤਾਂ ਇਹ ਹੀਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਢਾਹ ਤੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਵੀ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ। पूरा संगत के वास्ते ही है, सारे का सारा, सारे हॉल दे हॉल पूरे दे पूरे सारे संगत ही। ਅਭੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਵੈਸੇ ਰੈਂਟ में सारे भर जाएंगे, ਸਾਰੇ ਰੈਂਟ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? रेंट दे वीर जी सारा दी छुट्टी कर दी रेंट वाले दी। ਹੁਣ सेवा दा ਹੁਣ ਚਲਦੀ ਹੈ ਸੇਵਾ। ਰੈਂਟ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੋਰ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੇਥੋਂ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਆਹ ਸਟੋਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਕੀ ਸੀ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਜ਼ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਵੀ ਆ ਦਿਖਾਓ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਗੋਲਡਨ ਹਟ ਰੀਅਲ ਪੰਜਾਬੀ ਢਾਬਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ YouTube ਚੈਨਲ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇੱਥੋਂ ਨਾਲ ਅਪਡੇਟ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਸੀਗੇ, ਹੈ ਨਾ ਬਾਈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ये शूज का शोरूम था, ये कपड़े का शोरूम था। हाँ ये लाइटा दिखाओ भी रे। ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਹੈ, AC ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਆ ਕੰਧ ਤੋੜਤੀ संगत वास्ते आओ, मैं दिखाता हूँ आपको। ये 8 शोरूम है जिसमें तोड़ के पूरे काम चल रहा है। 16 रूम बना दिए हमने संगत के वास्ते। इसमें एक में 20 आदमी बड़े आराम से सो सकते हैं। मतलब ये जो सेपरेट होते हैं, अभी एक ग्रुप आया है 20-30 आदमियों का, ताकि हम उनको अलग अलग सुला सके। तो यही होता है। ये सारा सामान कचरे की तरह भर दिया हमने, कोई चिंता नहीं है पर उस चीज़ की। फ़िलहाल की घड़ी हमारे पास जो टाइम हमारा एक सरकार ने ख़राब टाइम दे रखा, उसको हमने एक ठीक टाइम में कन्वर्ट करना है। जो संगत परेशान है वो हमारे से जितना भी बन सके हमें करना चाहिए, और हम कर रहे हैं और आगे भी पीछे नहीं हटेंगे हम बिल्कुल। ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਤੇ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ परिवार की पूरी सपोर्ट है जी, पूरी। एक घर में एक कथा करानी होवे ना, एक छोटा सा कीर्तन कराना होवे, तो परिवार की सलाह दे बिना नहीं होता। और इतना बड़ा काम मैं 1.5 महीना हो गया कर रहा हूँ, तो उनकी मर्जी है, उनकी क्या, वाहिगुरु की मर्जी है, जो होएगा बस कर रहे हैं। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਆਪ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਇੱਧਰ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜੀ ਨਾ, ਅੱਜ ਮਾਰਨਿੰਗ ਕਰਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਰਾਤ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਆਏ ਆ ਹਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਫਿਸ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀ ਲੋਕ। ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ WhatsApp। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਪਏ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਅਲੱਗ ਪਏ ਸੀ, ਮੇਨ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਏ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਰਾਣਾ ਜੀ ਲੰਗਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਕਵਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ। ਆਖਰ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਆ ਜਾਈਏ ਚਲੋ। ਰਾਣਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਦਰਖਾਸਤ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਓ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਾਸ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਉਨੇ ਆ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਹੀ ਖਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਹੀ ਖਾਣਾ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਮਰਪਣ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਜ਼ਬਾ। ਰਾਣਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਸਟ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? बस मैंने तो क्या कहना है, मैं तो यही कहूँगा कि भाई जितने किसान भाई अगर किसी भी चीज़ के आंदोलन में जो आए हुए हैं, किसी भी चीज़ की परेशानी होवे, मतलब कहते हैं ना सुई से जाज तक जो मेरे पास है उससे निश्चिंत हो जाओ। बस उस चीज़ की जो कुछ है, पूरा होटल आ गया, अपना जो मर्जी है सारे का सारा किसानों भाइयों वास्ते है। किसी भी चीज़ की जरूरत हो वो निसंकोच होके आए, और हमारे से जो बन सकेगा हम उससे बढ़ के करेंगे। वो बोलने वाली बात नहीं है। 1.5 महीने से जो भाई आ रहे हैं, जा रहे हैं, देख रहे हैं, हर रोज़ 10 से 15 हज़ार आदमी लंगर ले रहे थे, लेकिन अब 5 दिन हुए लगभग लाख प्लस संगत लंगर ले रही है। लेकिन ये 2 लाख भी हो जाए तो मेरे को खुशी मिलती है कि मेरे प्यार से इतने खुश हैं कि मेरा प्यार बढ़ रहा है। मतलब हम कोई काम करते हैं ना, जिस चीज़ के लिए कर रहे हैं, अगर उसमें वृद्धि होती है ना तो क्या खुशी मिलती है, उस खुशी को बयान नहीं कर सकते हम। तो मेरे को पता है, मैं रात को नींद नहीं आती सुबह उठने की जल्दी में, तो मैं उठना 6 बजे होता है, मैं उठता हूँ 4 बजे, फिर देखता हूँ सारा फिर भाई हाँ लंगर चल रहा है, ठीक चल रहा है। 2-4 घंटे
सोने के मिलते हैं, लेकिन मैं तो बिना सोए भी काम चल जाएगा। सिर्फ संगत जो आए वो ऐसी खुश होए कि उनको किसी चीज़ की परेशानी ना होए बस। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਰਾਣਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਵੀਰੇ ਲਾਸਟ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢਾਬੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰੁਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਚੜਾਇਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਦਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਆਪਦੇ ਫਰਜ਼ ਸਮਝੀਏ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਆਉਣਗੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਮਨਾ ਕਰੂੰਗਾ, ਜੇ ਰੁਕਣਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰੁਕਣਾ, ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ। ਬਸ ਸਾਰੇ ਆ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਵੀਰੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣ ਗਿਆ ਰਾਣਾ ਜੀ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਭਾਵੁਕਤਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੀਨਾ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਣੇ ਅਸੀਂ ਉਰੇ ਆਏ ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਹੋਟਲ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਫੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੌਫੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਮਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕਰਦੇ 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 ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਹੋਟਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਖਾਤਰ ਦੇਤਾ। ਇਹ ਆਪ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਬੇਟਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸਾਦਾ ਛਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਗੋਲਡਨ ਹੱਟ, ਗੋਲਡਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਲਓ ਸਿਉਣਾ। ਇਹ ਹੀਰੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੰਗਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਐ ਹੀ ਫਤਿਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਏਕਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਸਬਰ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋਈਏ। ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਅੱਖਰ ਦੇ ਲਈ।